گلوکار اسد عباس کی حالت مزید بگڑ گئی، گردوں اور جگر نے کام چھوڑ دیا۔ الشفا ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کا اسد عباس کو بیرون ملک سے علاج کا مشورہ۔ گلوکار اسد عباس کی اہلیہ کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ 2020 سے یہ سٹل ڈائلسس پر ہیں، تو اب ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ان کی کڈنی کے ساتھ ساتھ ان کا لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہونا ہے۔ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بیرون ملک جائیں، وہاں پر ان کا کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ دونوں ایک ٹائم میں ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت بہت سنجیدہ حالت میں ہیں۔ مقتول ڈاکٹر عمر رفیق کے اہل خانہ سے وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا اظہار تعزیت، لواحقین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، انصاف کے لیے وکیل فراہم کرنے کی پیشکش، کہتے ہیں بیوہ کو نوکری دی جائے گی۔ محسن نقوی صاحب کے تو انہی کے کام پہ ہم یہاں آئے، اور یہ تو شہر بھی انہی کا ہی ہے اور ان کا بہت زیادہ لگاؤ ہے اس شہر سے۔ کانسٹنٹلی راستے میں میرے ساتھ رابطے میں رہے، اور انہوں نے کہا اب جو بھی میرے بہاف پہ ادھر کمٹ کرو گے وہ اون کریں گے۔ ہماری بیٹی جو بیوہ ہو گئی اسی عمر میں، اور جو اس کا بیٹا جو یتیم ہو گیا، تو انشاءاللہ اب جو بھی حکومت اس کے لیے کر سکے گی، بشمول اس کے کہ اس کو نوکری دینے کے، بچے کو ایجوکیشن دینے میں، آج نہیں ہم حکومت میں رہیں یا نہیں رہیں، یہ ہماری فرض عین ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے خام مال کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، کروڈ آئل اور خام مال مہنگا، منڈیوں پر بھی اثرات، فی میٹر مینوفیکچرنگ میں 50% تک کا اضافہ، قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ۔ خاص طور پہ گیس اور بجلی کے ریٹس اتنے زیادہ انکریز ہوئے ہیں کہ ان کو پرائسز انکریز نہ کریں گے تو وہ ویسی لاس میں چلے جائیں گے۔ تو خاص طور پہ جو گرے فیبرک ہے وہ، اور بعد میں اس کے بعد جو پروسیسڈ کپڑا ہے نا، وہ دونوں ریٹس میں تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 35 to 50% انکریز ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ کپڑے کے کام میں، دھاگے کے کام میں تیزی ہے اور مہنگائی ہے ایک قسم کا۔ فیصل آباد میں یوریا کھاد کا بحران بڑھنے لگا، کسان مہنگی کھاد خریدنے پر مجبور، فی بوری 1000 روپے تک اضافی وصول کیے جانے لگے۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، آٹا، گھی غائب، شہری خوار کہتے ہیں چکر لگا کر تھک چکے، یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ ہی دستیاب نہیں۔ مہنگائی کی شرح میں 0.69% اضافہ، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 30.82% تک جا پہنچی۔ گزشتہ ہفتے دالوں سمیت 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج، 5ویں روز بھی دھرنے میں کارکنوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی، 7 روزہ دھرنا 13 اگست تک جاری رہے گا۔ ایکسائز پراپرٹی انسپیکٹروں کی ملی بھگت، پراپرٹی ٹیکس میں چوری، خزانے کو 6 کروڑ 15 لاکھ روپے کا نقصان، آڈیٹر جنرل پنجاب کی تحقیقات میں انکشافات۔ فیصل آباد اراضی ریکارڈ سینٹر کی 3 روز سے تالہ بندی، ڈپٹی کمشنر کے وکلاء سے مذاکرات ناکام، رجسٹری اور انتقال کے کام ٹھپ، صارفین کو شدید مشکلات۔ پی ایچ اے نے 14 اگست کے پروگرام کے لیے گلوکار اعجاز شیر علی کی جگہ سٹی 41 کے اینکر حنان بخاری کی تصویر لگا دی، سٹی 41 کے توجہ دلانے پر انتظامیہ ہوش میں آئی، فلیکسز اتار دیے۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی داخلوں کی تاریخ میں توسیع، پی ایس کے امیدوار 18 اگست تک اپلائی کر سکیں گے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی درخواستیں 24 اگست تک وصول کی جائیں گی۔ سرکاری اسکولوں کے لیے نان سیلری بجٹ کی پہلی قسط جاری، پنجاب میں 5.5 ارب روپے سے اسکولوں کی حالت بہتر بنائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر روباٹیک سنگھ محمد نعیم کی زیر صدارت ڈی پی ایس اسکول اینڈ کالج کے بورڈ آف گورنر کا اجلاس، پرنسپل راؤ صدیق نے ڈی پی ایس پیر محل کے ماسٹر پلان پر بریفنگ دی، بورڈ نے ماسٹر پلان منظور کر دیا۔ ہوٹل کے ناقص کھانے سے 2 مزدور ہسپتال پہنچ گئے، چنیور میں مزدوروں کا باسی کھانا دینے کا الزام، فوڈ اتھارٹی کا شریف ہوٹل پر چھاپا، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 50,000 روپے جرمانہ۔
बूढ़े माँ बाप का कमसन सहारा मुर्तजा हुसैन मास्क बेचने गया, वापस ना आया। 12 साल के बच्चे को लापता हुए 25 दिन गुजर गए। गरीब वालिदैन की दुहाइयां, कहा पुलिस रिपोर्ट करवाई, सुनवाई ना हो पाई। वालिदैन इल्तिजा लेकर सिटी 41 के दफ्तर पहुंच गए। मां छास बेचन गया, आज तो 20-22 दिन हो गए न। गोल गोल के थक पिया, दरखास्त दी है, कोई मेरी नहीं सुनी ना कुछ। गरीब बंदा, मुस्ताद दिहाड़ी करने वाला, गुम हो गया। मैं बड़ा परेशान है, मेरी रिक्वेस्ट है मेरा बच्चा मिलिया जाए। डीपीओ चरियोट अब्दुल्ला अहमद का पुलिस खिदमत मरकज समेत मुख्तलिफ दफातर का दौरा। डीपीओ ने शिकायत सेल और ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का जायजा लिया। अफसरान को वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। दरियाए चिनाब जंग में फिर बिफरने लगा। तरेमू बैराज पर पानी का बहाव 71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मराला पर 78,000, हेड खानकी पर पानी का बहाव 58,000 तक पहुंच गया। खोलड़ा, मस्ती मल्लाह और मनिका इलाकों में फसलें ज़ेर-ए-आम। साबिक एमपीए मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर के इकलौते बेटे मेजर रिटायर्ड अदनान सरवर सुपुर्द खाक। जमात इस्लामी की लियाकत बलोच ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मरहूम ने सोगवारों में बेवा, एक बेटा और एक बेटी छोड़े हैं। पूरा जंग जवान मौत पर सोगवार। फैसलाबाद प्रेस क्लब इंतजामिया का सहाफी बिरादरी के लिए फ्री स्क्रीनिंग कैंप। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी और सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार ने इफ्तिताह किया। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आर्ट एंड डिजाइन डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट डिस्प्ले तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स नुमाइश में पेश किए। डीन डॉक्टर जफर जावेद ने दीगर असातिज़ा के हमरा नुमाइश का दौरा किया। फैसलाबाद में तामीर वेलफेयर का खुसूसी अफराद के हवाले से सेमिनार। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल जार और साबिक एमपीए ताहिर जमील समेत समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन ने खुसूसी अफराद को मुआशरे का काबिल कदर हिस्सा करार दिया। जश्न आजादी मनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। फैसलाबाद के सरकारी और निजी इमारतें कुमकुमों से सज गईं। जिला काउंसिल, डीसी ऑफिस और लॉयलपुर म्यूजियम पर चिरागां। फैसलाबाद डिवीजन में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। इंतजामिया ने सड़कों, गलियों, मोहल्लों, सरकारी और निजी इमारत पर परचम लगा दिए। शहरियों का कहना है यौम आजादी जोशो खरोश से मनाएंगे। फैसलाबाद में पासपान टेक्निकल एंड वेलफेयर सेंटर में जश्न आजादी की तकरीब। चेयरमैन पासपान आईटी ग्रुप रिटायर्ड मेजर शाहनवाज का शुरका से खिताब। मिली नगमे और आजादी की अहमियत पर तकारीर। फैसलाबाद में सिटी स्कूल पीपल्स कॉलोनी ब्रांच में जश्न आजादी के हवाले से तकरीब। केक काटा गया। प्रिंसिपल शाजिया अदनान समेत असातिज़ा की कसीर तादाद शरीक। असातिज़ा ने मिली नगमे भी गाए। फैसलाबाद में SOW चर्च में अक़लियतों के दिन और जश्न आजादी के हवाले से तकरीब। शुरका के पाकिस्तान के हक में नारे और मुल्क से मोहब्बत का इजहार। उधर कमालिया के द कैथोलिक चर्च में अक़लियत डे पर केक काटा गया। कमालिया की क्रिश्चियन कॉलोनी में अक़लियत डे की मुनासबत से तकरीब। अक़लियती रहनुमा अशरफ जॉन, AC अब्दुल हन्नान, DSP रियाज मिनहास और प्रोफेसर जुल्फ़िकार अली समेत दीगर की शिरकत। AC अब्दुल हन्नान ने मुल्क की इस्तेहकाम में मसीही बिरादरी के किरदार को सराहा। फैसलाबाद में 76वीं यौम आजादी की तकारीब। ग्रैंड रेस्टोरेंट होटल में केक कटिंग तकरीब। परचम कुशाई। जनरल मैनेजर सैयद कमर अब्बास बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम हफ्ता वफाए पाकिस्तान की तकरीबात। डिविजनल सेक्रेटेरिएट अमीनपुर में कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब। पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने सदारत की। और फैसलाबाद में सुपीरियर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस्तेहकाम पाकिस्तान वॉक। शजरकारी ग्रीन लाइन्स क्लब ने एहतमाम किया। चार्टर सदर मोहम्मद मुगीज खोकर ने शिरकत की। सुपीरियर कॉलेज की तालिबात ने शजरकारी में हिस्सा लिया।